Okay, now let's see. Yes, okay. So that is transamination. But in deamination, simply the amino group is removed from an amino acid first as a first step of amino acid catabolism. Okay, deamination results in the liberation of ammonia, okay, for urea synthesis. Okay, this is in context with human beings. So simultaneously, the carbon skeleton of amino acids is converted to keto acids. Obviously, after removing the amino group, so the amino acid will become a keto acid. The transamination and deamination occur simultaneously, often involving glutamate as the central molecule. ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ ట్రాన్సామినేషన్ చదువుకున్నాం, తర్వాత డియామైనేషన్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. బట్ ట్రాన్సామైనేషన్ డియామైనేషన్ రెండు ఒకేసారి జరుగుతాయి. ఓకే, సో హియర్ transamination and deamination occur simultaneously, often involving glutamate as the central molecule. Okay, so in the previous example, alanine is converted into alanine gives its amino group to this pyridoxal phosphate. This pyridoxal phosphate that gives its amino group to alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate gives its amino group to glutamate. In many cases, transamination leads to formation of glutamic acid. This is glutamic acid. Okay, so whatever the amino acid it may be, the amino group giving amino acid, whatever it may be, ultimately, most of the time, the alpha ketogluteric acid, it receives the amino group, and gives that amino group to this, it will become into glutamate. Okay, so in most of the cases, the glutamate is formed, and this glutamate, ఓకే, ట్రాన్సామైనేషన్ కాగానే గ్లూటమేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. గ్లూటమేట్ ఫామ్ అయినాక వెంటనే డిఅమైనేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో హియర్ ఎల్ గ్లూటమేట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ఏడిపి ప్లస్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎన్ఏడిపిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్. ఓకే, గ్లూటమేట్ dehydrogenase enzyme helps in this reaction. It will be converted into alpha immunoglutarate, an intermediate compound. Immediately, due to the hydrolysis of this alpha immunoglutarate, it will become alpha ketoglutarate and ammonia. Here, what we should remember is formation of ammonia is the most crucial, critical, and important step of total amino acid metabolism. మొత్తం అమైనో యాసిడ్ మెటబాలిజంలో అమోనియా ఫామ్ కావడమే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి రియాక్షన్ ఆర్ ఫినామినా అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఏ ట్రాన్సామినేషన్లో అయినా ఎల్ గ్లూటమేట్ ఆర్ గ్లూటమేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఎల్ గ్లూటమేట్ అనేది ఇమీడియట్గా గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేస్ ఫామ్ అయినాక వెంటనే ఇమీడియట్లీ it will be converted into an alpha ketoglutarate, and one ammonia is removed like this. This is how the deamination takes place. So both transamination, deamination, they are coupled. Okay, simultaneously they are occurred. Here the deamination occurs in two ways. One is oxidative deamination, non-oxidative deamination. Oxidative deamination and non-oxidative deamination. Okay, now let's see about the oxidative deamination.
So what is oxidative deamination? Oxidative deamination is the liberation of free ammonia or production of free ammonia. Just ఇదే ఈ రియాక్షన్ మళ్ళీ వస్తుంది from the amino group of an amino acids coupled with oxidation. ఓకే, అమోనియా రిమూవ్ అవుతూనే ఆ అమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ కి గురవుతుంది. ఓకే, దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ మోస్ట్లీ ఇన్ లివర్ అండ్ కిడ్నీ. Okay, so most of the reactions they are occurred in liver. So here it is also occur in liver and also kidney. Okay, so oxidative deamination. The purpose of oxidative deamination is to provide ammonia for urea synthesis. ఓకే, ఆక్సిడేటివ్ డియామైనేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే అమోనియాను యూరియా సింథసిస్ కోసము రెడీ చేయడము. ఓకే, యూరియా సింథసిస్ కావడానికి కావాల్సిన అమోనియాను రెడీ చేయడము అండ్ ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్స్ ఫర్ వేరియస్ రియాక్షన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎనర్జీ జనరేషన్. మనకు ఒక విషయం ఏం క్లియర్ గుర్తుంచుకోవాలి అంటే ఒక అమైనో యాసిడ్ నుంచి మనం అమ్మోనియా తీసేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఒక కీటో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటిది ఇది? ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ యాసిడ్. ఈ పేరు ఎప్పుడన్నా విన్నరా ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ యాసిడ్? ఎవరన్నా ఉన్నారా క్లాస్లో? ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ యాసిడ్ పేరు విన్నారా ఎప్పుడన్నా? ఎక్కడ? వెరీ గుడ్, సింపుల్. ఇది డైరెక్ట్ గా టీసీఏ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, సో టీసీఏ సైకిల్లోకి లేదా క్రెబ్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. బస్ ఇక్కడ నుంచి NADH2 కానీ GTP కానీ FADH2 కానీ ఏర్పడడం ఆక్సిలోఎస్టిక్ యాసిడ్ అంటే ఆల్ఫా కీటా గ్లూటరేట్ అనేది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం వెళ్ళిపోతుంది. అమోనియా అనేది యూరియా సింథసిస్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద అమైనో యాసిడ్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్. సో హియర్ same reaction, L-glutamate in the presence of glutamate dehydrogenase ఇది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ గ్లూటమేట్ ఎక్కడిది అంటే ఏ అమైనో యాసిడ్ అయినా ట్రాన్స్అమైనేషన్లో దట్ మోస్ట్లీ ప్రొడ్యూసెస్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ పాల్గొంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో దానికి అమైనో గ్రూప్ ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ బికమ్ ఆల్ఫా ఎల్ గ్లూటమేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక అమైనో యాసిడ్ ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక అమైనో యాసిడ్ ఉంది. ఈ అమైనో యాసిడ్ దాని యొక్క అమైనో గ్రూప్ను ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్కి ఇస్తుంది. ఆ కీటో యాసిడ్ ఏంటిదో కాదు, ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్. సో దీనికి ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ బికమ్ గ్లూటమేట్. కాబట్టి ఇక్కడ అమైనో యాసిడ్ ఏదన్నా కావచ్చు, దీని యొక్క అమోనియా గ్రూపు ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్కి ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎల్ గ్లూటమేట్. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎల్ గ్లూటమేట్ అనేది రాసింది. సింపుల్గా గ్లూటమేట్ అని గుర్తుంచుకున్నా సరిపోతుంది. రైట్, సో హియర్ ఎల్ గ్లూటమేట్ in the presence of NADP. Okay, so and the enzyme very famous glutarate dehydrogenase. Okay, it will produce an intermediate compound, an immunoglutarate, and then followed by hydrolysis of immunoglutarate to become ammonia plus alpha ketoglutarate. Okay, so what is the special role of the glutamate dehydrogenase? In the process of transamination, amino groups of most amino acids are transferred to alpha ketoglutarate to produce glutamic acid లేదా glutamate. రెండు సేమ్ నేమ్స్. ఓకే, సో ట్రాన్స్అమైనేషన్ ఏ అమైనో యాసిడ్ అయినా దాని అమైనో గ్రూప్ను ఖచ్చితంగా అది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్కే ఇస్తుంది. అప్పుడు దిస్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ విచ్ ఈస్ ఎ కీటో యాసిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎ సెంట్రల్ అమైనో యాసిడ్ కాల్డ్ glutamate or L-glutamate. Okay, so thus glutamate serves as a collection center
ఫర్ అమైనో గ్రూప్స్ ఇన్ ద బయాలజికల్ సిస్టమ్. ఇది మనకు ఈ ఈ ఈ ఈ మొత్తం ఈ టాపిక్లో ఈ 2 పాయింట్లు మనకి ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో ఇంకొకటి ఏంది, అమోనియా రిమూవ్ కావడము, అండ్ ఇవి 2 పాయింట్స్. అమైనో గ్రూప్ని తీసుకునేది ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్, ఏర్పడే అమైనో యాసిడ్ గ్లూటమేట్. ఓకే, సో దాదాపు అన్ని అమైనో యాసిడ్ డిగ్రేడేషన్లో ఇదే జరుగుతుంది. గ్లూటమేట్ ర్యాపిడ్లీ అండర్గోస్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్. ఇందాక రియాక్షనే. ఓకే, ఆ రకంగా ఫామ్ అయిన గ్లూటమేట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఇమ్మీడియట్గా ఆక్సిడేటివ్ ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ అంటే దీని యొక్క హైడ్రోజన్స్ను కోల్పోయి ఎన్ఏడిపికి ఇస్తే దాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటాం, అంతే. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పాల్గొంటుంది అని కాదు అర్థం. ఓకే, సో ఇది రెండింటి కలిపితే ఇది ఆక్సిడైజ్ అయింది అని చెప్తాం. ఓకే, సింపుల్గా దీనిలో ఉన్నటువంటి దీనిలో ఉన్న హైడ్రోజన్స్ అనేటువంటివి ఎన్ఏడిపికి ఇవ్వబడుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్, అండ్ దిస్ ఇస్ టోటల్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్, ఎందుకంటే అమోనియా అనేది రిమూవ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో హియర్ glutamate rapidly undergoes oxidative deamination catalyzed by the glutamate dehydrogenase to liberate ammonia. This enzyme is unique in that it can utilize either NAD కావచ్చు, NADP కావచ్చు, రెండు సేమే. ఇక్కడ అడిషనల్గా ఒక పాస్పేట్ ఉంటుంది అంతే. సో బోత్ ఆర్ హైడ్రోజన్ డొనేటర్స్, హైడ్రోజన్ యాక్సెప్టర్స్. ఓకే, సో NAD or NADP plus as a coenzyme. So conversion of glutamate to alpha ketoglutarate occurs through the formation of an intermediate D-aminoglutarate. ఓకే, సేమ్ ఇమేజ్ని 3 times వేసాను నేను, మనకు టైంకి అక్కడ అర్థం కావడానికని. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద డిఅమైనేషన్ ఇస్ టేకెన్ ప్లేస్. సో గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేస్ catalyzed reaction is important as it reversible. ఇక్కడ చూస్తే ఇది రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. It reversibly links up glutamate metabolism with TCA cycle through alpha ketoglutarate. ఇక్కడ ఏదైతే అంటే ఈ గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనేది ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందంటే ఈ రకంగా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆల్ఫా కీటోగ్లూటరేట్ని టీసీఏ సైకిల్కి లింక్ అయ్యేటట్టుగా అది ప్రమోట్ చేస్తుంది. అందుకే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జీడిహెచ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బోత్ కెటబాలిక్ అండ్ ఎనబాలిక్ రియాక్షన్స్. గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కెటబాలిక్ రియాక్షన్, ఎందుకంటే అమైనో యాసిడ్ అనేది that is degraded into ammonia and alpha ketoglutarate, and this alpha ketoglutarate synthesis is anabolic reaction. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కీటో యాసిడ్ ఫర్ ది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ అమోనియా లిబరేషన్ జరగడం ఒక డిగ్రేడేటివ్ రియాక్షన్ ఆర్ కెటబాలిక్ రియాక్షన్, whereas synthesis of alpha ketoglutarate and entry of its into TCA cycle is anabolic reaction, or formation of alpha ketoglutarate is can be considered as anabolic reaction. మనకు ఓవరాల్గా మనకు తెలియాల్సింది ట్రాన్సామినేషన్ వల్ల గ్లూటమేట్ ఫామ్ అవుతుంది, గ్లూటమేట్ డిఅమైనేషన్ వల్ల ఆల్ఫా ketoglutarate ఫామ్ అవుతుంది. ఈ రకంగా ఏర్పడినటువంటి అమోనియా బాడీ నుంచి యూరియా రూపంలో బయటకు తొలగించబడుతుంది. ఈ రకంగా ఏర్పడిన ఆల్ఫా ketoglutarate అనేది టీసీఏ సైకిల్లోకి వెళ్ళి కంప్లీట్గా డిగ్రేడేషన్ జరిగి ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో గ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ యాక్టివిటీ రెగ్యులేషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ జింక్ కంటైనింగ్ మైటోకాండ్రియల్ ఎంజైమ్, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఇది ఒక్కోసారి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఇచ్చి సో కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి వాడేటువంటి క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటి వాటిని వాడతాం. సో కింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్, మెటలో ప్రోటీన్స్ ఇచ్చి అందులో గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ ఇచ్చి కింద ఎక్కడనో జింక్ ఇస్తారు. అట్లా మనము గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్లూటరేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ లేదా గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేజ్ అనేది జింక్ను కలిగినటువంటి
ఒక ఎంజైము. So to be precise, that is present only in mitochondria. It is a complex enzyme consisting of 6 identical units. ఓకే. సో నేను ఈ రకంగా హైలైట్ చేసినవి కంపల్సరీ గుర్తుంచుకోండి. విత్ ఎ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఈచ్ సబ్ యూనిట్ యొక్క వెయిట్ 56,000 డాల్టన్స్ ఉంటుంది. 6 ఐడెంటికల్ యూనిట్స్ తో ఏర్పడుతుంది అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. జీడిహెచ్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై అలోస్టెరిక్ రెగ్యులేషన్. ఓకే. అంటే దాని యాక్టివ్ సైట్ కాకుండా అనదర్ సైట్ ఉంటుంది. అక్కడ జీటీపీ అండ్ ఏటీపీ, ఓకే, బోత్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ఇనిబిటర్స్. ఓకే. సో జీటీపీ అండ్ ఏటీపీ అనేవి గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ను ఇనిబిట్ చేస్తాయి. జీడిపి అండ్ ఏడిపి అనేవి యాక్టివేట్ చేస్తాయి. దేన్ని? గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ ఎంజైమ్ని. ఓకే. సో అలాగే స్టిరాయిడ్స్ అండ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్, స్టిరాయిడల్ హార్మోన్స్ అండ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇన్హిబిట్ జీడిహెచ్ గ్లూటమేట్ డిహైడ్రేషన్ అవి ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. వెన్ ద సెల్యులార్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ లో, okay, when the cellular energy is very low, the degradation of glutamate is increased. Glutamate అనేది ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయ్యి, ఓకే, ఆల్ఫా కీటా గ్లూటరేట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, దట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ టీసీ సైకిల్ అండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇది కూడా ఒక పార్ట్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది. అండ్ దిస్ ఈస్ మనకు ఒక విషయం క్లియర్ అంటే మనకు ఎల్ ఆల్ఫా అమైనో యాసిడ్సే ఉంటాయి ముఖ్యంగా మమ్మేల్స్లో. అయితే ఒక్కొక్కసారి మనం తీసుకునే ఫుడ్లో కావచ్చు, ముఖ్యంగా ప్లాంట్ ఫుడ్లో, ఓకే, డి అమైనో యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. అవి మనకు పనికిరావు. ఓకే. సో దే ఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ మమ్మేలియన్ ప్రోటీన్స్. సో డి అమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ అనే ఒక ఎంజైము కన్వర్ట్స్ దెమ్ టు రెస్పెక్టివ్ డి కీటో యాసిడ్స్ బై ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్. ఓకే. డి అమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ అనేది ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్ ద్వారా సో అమైనో యాసిడ్స్ని ఏవి డి అమైనో యాసిడ్స్ని డి కీటో యాసిడ్గా ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ద డి కీటో యాసిడ్స్ సో ప్రొడ్యూస్డ్ అండర్గో ట్రాన్స్అమైనేషన్ టు ఫార్మ్ ఎల్ అమైనో యాసిడ్స్. ఓకే. సో ఇలాంటివి ట్రాన్స్అమైనేషన్ జరగడం వల్ల దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎల్ అమైనో యాసిడ్. So only L amino acids are utilized for the protein synthesis in the biological system of mammalians or mammals, most of the animals. So the keto acids may be oxidized to generate energy or serve as precursors for glucose and fatty acid synthesis. ఏదేమైనప్పటికీ సో అక్కడ ఉన్న కీటో యాసిడ్ అనేది ఎల్ అమైనో యాసిడ్గా మారుతుంది. దానిలో ఉన్న కార్బన్ స్కెలిటన్ అనేది ఎనర్జీకి పనిచేస్తుంది, లేదా గ్లూకోజ్ సింథసిస్ కానీ ఫ్యాట్ సింథసిస్ కానీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ రకంగా డిఅమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్ సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇట్ ఇనిషియేట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ ది కన్వర్షన్ ఆఫ్ అన్యాచురల్ డిఅమైనో యాసిడ్. డిఅమైనో యాసిడ్ అనేది అన్యాచురల్, మనకు పనికిరాదు. ఓకే, దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎల్ అమైనో యాసిడ్ బై ది డిఅమైనో యాసిడ్ ఆక్సిడేజ్. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఆక్సిడేటివ్ అంటే NADH2 ఏర్పడేటువంటి డిఅమైనేషన్ చూసినాం. సో వితౌట్ NADH2 ఫార్మేషన్, ఇఫ్ ద అమోనియా ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై సమ్ స్పెషల్ ఎంజైమ్స్, డైరెక్ట్ ఎంజైమ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్. సో 2 రకాల ఎంజైమ్స్ అనేటువంటివి ఈ రియాక్షన్ని అవి దే క్యాటలైజ్ దీస్ రియాక్షన్స్. సో వన్ ఈజ్ dehydrases or dehydratases and desulfitases. ఓకే. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం జరుగుతుందంటే సెరైన్, థ్రియోనైన్, హోమోసిరైన్ వంటి అమైనో యాసిడ్లను డీహైడ్రటేజ్, ఓకే, విచ్ ఇస్ PLP డిపెండెంట్ dehydrases phosphorybosyl pyridoxal phosphate, which is a coenzyme. Okay, so serine, threonine, homoserine, which are hydroxyl group containing amino acids,
Okay, they are deaminated directly by PLP, pyridoxal phosphate dependent dehydrases or dehydrotases enzymes. ఓకే. సో, దానిలో వాటిలో ఉన్న అమైనో గ్రూప్ అనేది ఫ్రీగా రిమూవ్ చేయబడి, ఓకే, వాటికి సంబంధించినటువంటి కీటో యాసిడ్స్ అనేటువంటివి ఫార్మ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఆక్సిడేటివ్ డిఅమైనేషన్. అండ్ అనదర్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ అమైనో యాసిడ్ desulfhydrases. Okay, so the sulfur containing amino acids, namely cysteine, homocysteine, okay, so undergo deamination coupled with desulfhydration to give keto acid. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సిస్టీన్, హోమోసిస్టీన్ ఆర్ మిథియోనైన్ ఆల్సో, విచ్ ఆర్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఇన్ దీస్ amino acids there will be sulfur and also generally amino group is also present. So amino group is removed, that is deamination. At the same time, the sulfur group is also removed in the form of hydrogen sulfide. Okay, so such uh, kind of enzymes which remove ammonia and sulfur, they are called as desulfhydrases. So this is uh, another example ఫర్ ది నాన్ ఆక్సిడేటివ్. ఇక్కడ NADH2 ఫామ్ అయితే లేదు కాబట్టి నాన్ ఆక్సిడేటివ్ అంటాం. డిఎమైనేషన్ ఆఫ్ హిస్టిడిన్. ఓకే, హిస్టిడిన్, ద ఎంజైమ్ histidase, this is histidase acts on histidine to liberate ammonia by non-oxidative deamination process. So this is another enzyme, so that removes amino group from the histidine amino acid directly, okay, to form a keto acid called urocanate. Okay, so this is non-oxidative deamination in which there is no synthesis of uh, NADH2. So that's why this is non-oxidative deamination. So dehydrases or dehydratases, so desulfhydrases and histidase. Okay, these three are the example for the non-oxidative deamination. సో మెటబాలిజం ఆఫ్ అమోనియా. ఇప్పుడు మనకు అమోనియా ప్రతి రియాక్షన్లో చూసినాం, అమోనియా అనేది ఫామ్ అయింది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ అమోనియా, వాట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ దట్ అమోనియా? ఓకే, సో హియర్ yeah, so ammonia is constantly being liberated in the metabolism of amino acids, okay, and other nitrogenous compounds. Okay, other nitrogenous compounds ఏముంటాయి అని అంటే ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడ్స్. Purines so which participate in the nucleotide synthesis. Okay, so అమోనియా అనేది వెయిట్ నుంచి ఫామ్ అవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అమోనియా ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది అమోనో యాసిడ్స్. అదర్ కాంపౌండ్స్ దట్ రిలీజెస్ అమోనియా ఆర్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్. At the physiological pH, ammonia exists as ammonium ion. NH3 ప్యూర్గా ఉండదు, అమోనియం అయాన్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమోనియా మనం ఇందాక చూసాం. ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అమోనియా అకర్స్ ఫ్రమ్ amino acids by transamination and deamination and from the biogenic amines. Okay, so a kind of hormones, okay, like adrenaline, noradrenalines are biogenic amines. Okay, catecholamines, okay, they contain amino group. So amino group of purines and pyrimidines, and by the action of intestinal bacteria,
which produce the urease, okay, on urea, okay, so the ammonia is generated. Ammonia బాడీలో ఎన్ని రూపాల నుంచి ఏ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో నెంబర్ 1 అమైనో యాసిడ్స్, నెంబర్ 2 బయోజెనిక్ అమైన్స్ అండ్ అమైనో గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ అండ్ ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియా యాక్ట్స్ ఆన్ యూరియా నుంచి కూడా కొంత మొత్త కొంత మొత్తంలో అమోనియా అనేది యూరియేజ్ అనే బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే కొంత అమోనియా అనేది యూరియా నుంచి కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో ఎనీవే ఈ రకంగా అమోనియా అనేది ఫామ్ అయింది. సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్. హౌ? Despite a regular and constant production of ammonia from various tissues, its concentration in the circulation is surprisingly low. Okay, normal plasma ammonia level are 10 to 20 mg per deciliter. అంటే మనకు కంటిన్యూస్గా అమ్మోనియా అనేది వివిధ ఈ కాంపౌండ్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయినప్పటికీ బ్లడ్లో దాని వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే దట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ మెటబలైజ్డ్. సి డి అమైనో యాసిడ్స్, ఓకే, సో the ammonia is removed, okay, by oxidative deamination to form alpha keto acids. Okay, so alpha keto acids are converted into L amino acids with the help of another L amino acid to liberate alpha keto acid by transaminases, which is called transamination. Okay, and some amount of keto acids they are converted into energy. Some amount of keto acids they are converted into glucose fat. So overall we have here ammonia. How the ammonia is produced? ఓకే, అమోనియా అనేది ఈ రకంగా డిఅమైనో యాసిడ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనడానికి ఇది ఒక ఇమేజ్. సో ఎనీవే ఎందుకు సర్క్యులేషన్లో అమోనియా అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ బికాస్ ద బాడీ హ్యాస్ అన్ ఎఫిషియంట్ మెకానిజం ఫర్ ది అమోనియా ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఇమీడియట్ యూటిలైజేషన్ ఫర్ ది యూరియా సింథసిస్. ఎందుకు సర్క్యులేషన్లో తక్కువ ఉంటుందంటే ఇమీడియట్గా అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయబడుతుంది అండ్ యూరియా అనేది తయారవుతుంది. కాబట్టి అమోనియా సర్క్యులేషన్లో తక్కువగా ఉంటుంది. ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ అమోనియా బిట్వీన్ వేరియస్ టిష్యూస్ అండ్ లివర్ మోస్ట్లీ అకర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూటమైన్ ఆర్ అలనైన్ అండ్ నాట్ యాజ్ ఫ్రీ అమోనియా. గుర్తుంచుకోండి, అమోనియా ఏర్పడిన వెంటనే దట్ విల్ బి యాడెడ్ టు కరస్పాండింగ్ glutarate, okay, which is a keto acid to form a glutamine or so alanine related keto acid. Okay, so ammonia is transported in the form of two amino acids. One is glutamine or alanine, so not in the free ammonia form. So alanine is important for ammonia transport from muscle to liver by glucose alanine cycle. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ అలనైన్ సైకిల్ అనే ఒక సైకిల్ ఉంటుంది. సో ఈ సైకిల్ ద్వారా అమోనియా అనేది అలనైన్ ఫామ్లో అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది మజిల్లో, అంటే బాడీ టిష్యూస్ అనుకోండి, ఇక మజిల్ అంటే. సో మజిల్లో ఏర్పడినటువంటి లేదా బాడీ టిష్యూస్లో ఏర్పడినటువంటి అమోనియా అనేది గ్లూకోజ్ అలనైన్ సైకిల్ ద్వారా ఓకే మజిల్ నుంచి లేదా టిష్యూస్ నుంచి లివర్కి వెళ్తుంది. లివర్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే అక్కడనే యూరియా అనేది తయారవుతుంది లేదా అమోనియా అనేది కంప్లీట్గా నాన్ టాక్సిక్ కాంపౌండ్గా మారుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ గ్లూటమైన్ హియర్? సో గ్లూటమైన్ ఈజ్ ఏ స్టోర్ హౌస్. గుర్తుంచుకోండి, అలనైన్ ఏమో ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, గ్లూటమైన్ అనేది సెల్లో అమోనియా ఫామ్ కాగానే that is converted into glutamine, okay, so that it can be stored in that cell, okay, until it's time to be excreted. Glutamine serves as storage and transport form of NH3. Okay, so అవసరమైతే గ్లూటమైన్ కూడా అది NH3ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతుంది. ఇట్ సింథసిస్ మోస్ట్లీ అక్కర్స్ ఇన్ లివర్, బ్రెయిన్ అండ్ మజిల్. గ్లూటమైన్ సింథసిస్ అనేది దాదాపుగా లివర్లో, బ్రెయిన్లో, మజిల్లో జరుగుతుంది.
So glutamine synthetase, a mitochondrial enzyme, is responsible for the synthesis of glutamine from glutamate and ammonia. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఇప్పటిదాకా అమోనియా అనేది ఫామ్ అయింది, రకరకాల పద్ధతిలో అమోనియా అనేది ఫామ్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ గ్లూటమేట్ విచ్ ఈస్ అ కీటో యాసిడ్. Sorry, glutamate is a amino acid. Okay, so this glutamate or glutamic acid combines with ammonia in the presence of glutamine synthetase to form a glutamine. సో గ్లూటమైన్ అనేటువంటిది ఆ రకంగా అమోనియాని తీసుకొని అది స్టోర్ చేసే ఒక కాంపౌండ్గా మనకి ఇక్కడ చూడండి, గ్లూటమైన్ సర్వ్స్ యాజ్ స్టోరేజ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ NH3. ఎట్లా అనంటే గ్లూటమిక్ యాసిడ్ అనే ఒక అమైనో యాసిడ్ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి అమోనియాని తీసుకొని దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూటమైన్ విచ్ ఈస్ అన్ అమైనో యాసిడ్, బేసిక్ అమైనో యాసిడ్. ఓకే, సో here glutamine in this form, the ammonia is stored in the form of glutamine. Okay, the liberated ammonia is stored in the form of glutamine. Okay, this reaction is unidirectional and requires ATP and Mg plus 2 ion. A enzyme glutamine synthetase key. Okay, so if at all needed, okay, so the glutamine can be deaminated by hydrolysis to release ammonia by glutaminase. ఒకవేళ మనకు అమోనియా అవసరం ఉంది అనుకుందాం, ఓకే, లేదా అమోనియా అనేది ఈ గ్లూటమైన్ బయటకు వచ్చింది, సెల్ నుంచి బయటకు వచ్చింది, ఓకే, కిడ్నీస్కి వచ్చింది లేదా లివర్కి వచ్చింది. సో అక్కడ మనకు అమోనియా అనేది లిబరేట్ కావాలి కదా, అప్పుడు గ్లూటమైన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూటమేట్ విచ్ ఈస్ అమైనో యాసిడ్, ఓకే, బై ది ఎంజైమ్ గ్లూటామినేజ్, నాట్ గ్లూటమైన్ సింథటైజ్. గ్లూటామినేజ్ అనే ఒక ఎంజైము హైడ్రాలిసిస్ జరిపి గ్లూటమైన్ని, అమోనియాను మరియు గ్లూటమేట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ అమోనియా యూరియా సింథసిస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అమోనియా అసలు? సో ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ వయా గ్లూటమైన్ ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్, ప్యూరిన్స్, పిరమిడిన్స్, అమైనో షుగర్స్, asparagine, not asparagine, aspargine, etc. ఓకే, సో మనకి సార్ asparagine, that is asparagine, etc. అమోనియా మనకి ఏమైనా యూజ్ అవుతుందా అంటే యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్, ప్యూరిన్స్, పిరమిడిన్స్, అమైనో షుగర్స్ అండ్ అస్పరాజిన్ వంటి కాంపౌండ్స్కి సింథసిస్కి అది యూజ్ అవుతుంది. అమోనియం అయాన్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకు సిలబస్లో లేదు, యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్, బట్ మనకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంటంటే అమోనియం అయాన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇది సెపరేట్ టాపిక్ అన్నమాట. బాడీలో ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్ బేసెస్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి. యాసిడ్ ఎక్కువైనా మనిషి ఆర్ సెల్ విల్ డై, ఆర్ బేసిస్ ఎక్కువ ఉన్న ద సెల్ ఆర్ ద బాడీ విల్ డై. కాబట్టి వాటి బ్యాలెన్స్ చేసే రియాక్షన్స్లో, బయోకెమికల్ రియాక్షన్లో కూడా అమోనియా అనేది అవసరం పడుతుంది. ఒకటేమో వీటి తయారీకి, రెండోదేమో యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్సెస్కి అమోనియా అనేది అవసరం. డిస్పోజల్ ఆఫ్ అమోనియా. ఓకే, అసలు విషయం అసలు ఇది ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఫస్ట్ టాక్సిసిటీ ఆఫ్ అమోనియా చెప్పుకుందాం. ఇదంతా పక్కన పెడితే మనకు అసలు అమోనియా ఈజ్ ఎంత డేంజర్ అనేది ఫస్ట్ ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ టాక్సిసిటీ ఆఫ్ అమోనియా. అమోనియా అనేది అసలు ఎందుకు రిమూవ్ చేయబడాలి, అది ఎందుకు యూరియా కన్వర్ట్ కావాలి అంటే, ఈవెన్ ఎ మార్జినల్ ఎలివేషన్ ఇన్ బ్లడ్ అమోనియా కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ హార్మ్ఫుల్ టు బ్రెయిన్. అమోనియా ఈజ్ అ వెరీ వెరీ డేంజరస్ కాంపోనెంట్. కొంచెం బ్లడ్ అమోనియా లెవెల్ కొద్దిగా ఎక్కువైనా దట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు బ్రెయిన్. Ammonia,
when it accumulates in the body, results in slurring of speech, blurring of the vision, and causes tremors. It may lead to coma and finally death if not corrected. అమోనియా అనేది చాలా చాలా హార్మ్ఫుల్ కాంపౌండ్. స్టార్టింగ్ సిమ్టమ్స్ ఎట్లుంటాయంటే అమోనియా బ్లడ్ లెవెల్స్లో ఎక్కువ అయితే స్పీచ్ మాట అనేది తడబడుతుంది. ఓకే, సో కళ్ళు మసకబారిపోతాయి, చేతులు కాళ్ళు బాడీ అంతా షేక్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంకా కొంచెం లేట్ అయితే కోమాకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇంకా ట్రీట్ చేయకపోతే ఇమ్మీడియట్గా చనిపోవడం అనేది వితిన్ మినిట్స్లో పర్సన్ will die. So that is the toxic nature of the ammonia. So that is very, very danger. ఓకే, సో డిస్పోజల్ ఆఫ్ అమోనియా అంటే యానిమల్స్ మరి అమోనియాను ఎట్లా బయటకు పంపిస్తాయి, ఏ ఫామ్లో బయటకు పంపిస్తాయి. ఓకే, సో ద ఆర్గనిజమ్స్ డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఎవల్, ఇది మన జువాలజీలు అందరికీ తెలుసు, have developed different mechanisms for the disposal of ammonia from the body. The animals in this regard are of three types based on the excretion of the ammonia form. Okay, animals can be divided into three types: ammonotelic, uricotelic, ureotelic. Ammonotelic enti ante these are the the aquatic animals. Okay, dispose of ammonia into సరౌండింగ్ వాటర్. అమోనియా అనేది చాలా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్. ఇది బాడీలో మనకు ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత బెటర్. ఒకవేళ ఏ కొంచెం ఉన్నా దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా బయటకు పంపించాలి. ఓకే, అక్వాటిక్ యానిమల్స్కి అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అమోనియాని బాడీలో మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా హైలీ డైల్యూటెడ్ కండిషన్ ఉండాలి, లేదా ఎక్కువ వాటర్ ఉండాలి. ఆ ఎక్కువ వాటర్ వేటుకుంటుంది అక్వాటిక్ యానిమల్స్కి ఉంటుంది. సింపుల్గా అక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఏర్పడ్డ అమోనియాని ఇమ్మీడియట్గా బై డిఫ్యూజన్ అనే ఒక పద్ధతిలో డైరెక్ట్ బాడీ సర్ఫేస్ ద్వారా బయటకు పంపించేస్తాయి. వాటికి సరౌండింగ్ వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి అమోనియా ఈజీగా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది, చాలా ర్యాపిడ్గా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో వేరాజ్ the reptiles and birds, like the desert animals, okay, the desert animals, they convert the ammonia into very, very, very less toxic substance, the uric acid గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇది మళ్ళీ వస్తుంది మనకు అక్కడ మంచి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే యానిమల్ ఫిజియాలజీలో. సో ఎనీవే డెజర్ట్ యానిమల్స్ అనేటువంటి అమోనియాని యూరిక్ యాసిడ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి. అండ్ వి హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మమ్మల్స్, ఓకే, amphibians, earthworms, so all these animals, they convert the ammonia into a less toxic substance. నాన్ టాక్సిక్ అనద్దు కానీ లెస్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఏంటిది అది? సో యూరియాగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. యూరియా ఈజ్ నాన్ టాక్సిక్ అండ్ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్ అండ్ హెన్స్ ఈజీలీ ఎక్స్క్రీటెడ్. యూరియా అనేది అమోనియాతో పోలిస్తే దీన్ని డైల్యూట్ చేయడానికి, యూరియాని డైల్యూట్ చేయడానికి తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అవసరం. ఓకే, కాబట్టి అమోనియా ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యూరియా ఇన్ ద యానిమల్స్ విచ్ గెట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ దేర్ సరౌండింగ్స్. ఓకే, సో లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనకు కొద్ది మొత్తంలో వాటర్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి we drink sufficient amount of water, okay, that can be withstand the toxicity of urea. కాబట్టి ammonia is converted into urea. Okay, so that is excreted as urine. So such animals are called ureotelic animals, right? So we discussed about the toxicity of ammonia. Ammonia is very, very toxic substance. ఏ కొంచెం blood ammonia ఎక్కువ ఉన్నా that will be poisonous. Okay, so that will cause tremors, okay, slurring of vision, blurring of speech, blurring of vision, and that may lead to coma and finally death may occur if not corrected in time. So ammonia is very, very harmful compound, harmful excretory compound.
సో ఎందుకు మరి అమోనియా అనేది హార్మ్ఫుల్ కాంపౌండ్ అంటే ద రియాక్షన్ క్యాటలైజ్డ్ బై ది గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేస్ మనం ఇందాక చూసినాం ప్రాబబ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది అమోనియా. సో మనకి ఇందాక ట్రాన్స్అమైనేషన్లో ఆల్ఫా గ్లూటరేట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూటమేట్ ఆర్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ అన్ అమైనో యాసిడ్ ఓకే బై కంబైనింగ్ విత్ అమోనియా. ఓకే సో మనకు బాడీలో ఫామ్ అయినటువంటి అమోనియా అనేటువంటి గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజనేస్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది దాన్ని అంటే సో అక్కడ మనకి డిఅమైనేషన్ ఎండింగ్లో ఇది జరుగుతుంది. ఓకే ఏర్పడ్డ అమోనియా ఇమీడియట్ కీటో యాసిడ్కు యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లూటమేట్. సో ఈ గ్లూటమేట్ ఏంటి అక్యుములేషన్ ఆఫ్ అమోనియా షిఫ్ట్స్ ఇది ఒక రివర్సిబుల్ రియాక్షన్. గ్లూటమేట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అమోనియా ప్లస్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ ఓకే లేదా ఇవి రెండు కలిస్తే గ్లూటమేట్ కావచ్చు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు అమోనియా కంటిన్యూస్గా ఫామ్ అవుతుంది. కంటిన్యూస్గా ఫామ్ అయితే ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ ఏమవుతుంది గ్లూటమేట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, గ్లూటరేట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. 1 2 3 4 ఇట్లా కంటిన్యూస్గా గ్లూటమేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే అమోనియా లెవెల్స్ అనేటువంటి పెరుగుతున్నాయి బాడీలో. ఓకే అక్యుములేషన్ ఆఫ్ అమోనియా కనుక జరిగితే ఓకే సో అది కనుక యూరియాగా కన్వర్ట్ కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనకు అవైలబుల్ ఉన్న ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ మొత్తము గ్లూటమేట్గా మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ లేకపోతే టీసీఏ సైకిల్లో ఫామ్ అయిన ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ కూడా ఇక్కడనే యూటిలైజ్ చేయబడితే అప్పుడు టీసీఏ సైకిల్ అనేది జరగదు, ఏటీపీ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. బ్రెయిన్కి కంటిన్యూస్ ఏటీపీ అవసరం కాబట్టి బ్రెయిన్ అనేది అక్కడ పనిచేయదు. అందుకే సో విజన్లో కానీ మాటలో కానీ ఒక కోమాకి వెళ్ళిపోవడం చనిపోవడం అంతా కూడా బ్రెయిన్ డిస్ఫంక్షన్ వల్ల. బ్రెయిన్ ఎందుకు డిస్ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటే ఏటీపీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతలేదు. ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతలేదు అని అంటే ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ అనేది అక్కడ లేదు. ఎటువైంది ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ అంటే సో అమోనియాతో కలిసి దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి గ్లూటమేట్ను ఫామ్ చేసే పనిలో ఉంది అది. సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఇది ఇర్రివర్సిబుల్ రియాక్షనే, ఇటు నుంచి ఇటు కూడా కావచ్చు కానీ అమోనియా ఇస్ డేంజర్ కాబట్టి సో బాడీ ఇటు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ అనేది కంప్లీట్గా వచ్చిన అమోనియాతో అది రియాక్ట్ అవుతూ గ్లూటమేట్ను ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలా ఫామ్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే మరి ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరేట్ అనేది టీసీఏ సైకిల్లో ఇంటర్మీడియట్. టీసీఏ సైకిల్ ఏంటిది ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ పాత్వే. మరి అక్కడ ఏటీపీ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. The net result is that production of energy by the brain is reduced. The toxic effects of ammonia in the brain are therefore due to impairment in ATP. ఏటీపీ తగినంత లేకపోవడం వల్ల బ్రెయిన్ అనేది సరిగా పనిచేయదు. ఇన్ దట్ వే అమోనియా ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. ఓకే అందుకే మనిషి ఎనర్జీ లేక బ్రెయిన్కి కోమాకి వెళ్ళిపోతాడు. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ అమోనియా. సో trapping and elimination of ammonia. When the plasma level of ammonia is highly elevated, intravenous administration of sodium benzoate and phenyl lactate is done. ఓకే సో ఒకవేళ బ్లడ్లో కనుక మనకి అమోనియా అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అంటే డాక్టర్లు ఏమి ఇస్తారు, ఏమి ఇవ్వాలి అంటే సోడియం బెంజోయేట్ కానీ ఫినైల్ లాక్టేట్ కానీ ఇవ్వాలి. ఈ కాంపౌండ్స్ ఏం చేస్తాయి ఓకే దే కండెన్స్ ammonia with glycine and glutamate to form water soluble products that can be easily excreted. ఒకవేళ కనుక మనకి అమోనియా ఎక్కువ ఉంటే మనం సోడియం బెంజోయేట్ కానీ ఫినైల్ లాక్టేట్ కానీ
తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే అమోనియా అనేది గ్లైసిన్‌తో కలిసిపోయి లేదా గ్లూటమేట్‌తో కలిసిపోయి ఈజీగా వాటర్‌లో సాల్యుబుల్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ కన్వర్ట్ అయ్యి అది యూరిన్ ద్వారా ఎక్స్‌క్రీట్ చేయబడుతుంది. సో బై దిస్ వే అమోనియా కెన్ బి ట్రాప్డ్ అండ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. ఈ రకంగా అమోనియా అనేది బాడీ నుంచి మనం ఆర్టిఫిషియల్‌గా రిమూవ్ చేస్తాం. ఇంకా అది కూడా అయితలేదు అంటే అప్పుడు ఏమంటారు డయాలిసిస్, హీమోడయాలిసిస్ ప్రక్రియ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇవి ఫెయిల్ అయితే సోడియం బెంజోయేట్, ఫినైల్ లాక్టేట్ గనుక అవి సరిపోదు అనుకుంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి డాక్టర్స్ కింద హీమో డయాలిసిస్ అనేది జరిపి బ్లడ్‌లో నుంచి అమోనియా రిమూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆర్టిఫిషియల్‌గా. సో నెక్స్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ది అమైనో యాసిడ్ మెటబాలిజం ఏంటి అంటే యూరియా సైకిల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మమ్మేల్స్. ఓకే. సో యూరియా సైకిల్ is the only cycle that converts ammonia into urea and sends it outside through the urine. Okay, so this is the ultimate cycle that removes ammonia from the body. సో ఈ యెల్లో అండర్లైన్ చేసిన అన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనకి. యూరియా ఇస్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ మెటబాలిజం ఆర్ అమైనో యాసిడ్ మెటబాలిజం. ఫస్ట్ థింగ్, the nitrogen of amino acids convert not only amino acids but also other nitrogenous compounds. Okay, as described above, the nitrogen of amino acid converted to ammonia. Okay, సో అమైనో యాసిడ్ల యొక్క నైట్రోజన్ అనేది అమోనియాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది బై ట్రాన్స్అమైనేషన్, డిఅమైనేషన్. సో విచ్ ఈస్ టాక్సిక్ టు ద బాడీ. ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు యూరియా. అండ్ డీటాక్సిఫైడ్. అమోనియా అనేది టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి యూరియాగా కన్వర్ట్ చేసి డీటాక్సిఫై చేయబడడం జరుగుతుంది. యూరియా ఈజ్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ద లివర్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. యూరియా కిడ్నీలో తయారైతుందనే అంటే మనకు జనరల్గా వేర్ ద యూరియా ఈజ్ సింథసైజ్డ్ అని అంటే యూరియాకి యూరిన్కి తేడా ఉంది. యూరియా ఈజ్ అ కాంపౌండ్, యూరిన్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్. యూరియా కంటైనింగ్ వాటర్ ఈజ్ యూరిన్. సో ఈ యూరియా అనేది ఎక్కడ తయారవుతుంది? లివర్లో తయారవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు కిడ్నీస్ ఫర్ ఎక్స్క్రిషన్. ఇన్ యూరిన్. యూరిన్లో నాట్ ఓన్లీ యూరియా బట్ ఆల్సో హిప్యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటిన్, ఫాస్ఫేట్స్, సల్ఫేట్స్ వంటివి కొద్ది మొత్తంలో యూరిక్ యాసిడ్, అదర్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎనీవే యూరియా is synthesized where? In the liver. That is transported to kidneys for excretion. Urea cycle is the first metabolic cycle that was elucidated by Hans Krebs and Kurt Hanslitt. కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే హ్యాన్స్ క్రెబ్స్ అండ్ కట్ హ్యాన్స్లిట్ కనుక్కున్నారు కాబట్టి, ఎలిసిడేట్ చేశారు కాబట్టి సో దీన్ని క్రెబ్స్ హ్యాన్స్లైట్ సైకిల్ అని కూడా పిలుస్తాం. దీన్ని క్రెబ్స్ హ్యాన్స్లైట్ సైకిల్ అని కూడా పిలుస్తాం. బట్ వాళ్ళు ఓవరాల్గా ఇట్లా ఇట్లా ఈ కాంపౌండ్ నుంచి ఈ కాంపౌండ్, ఈ కాంపౌండ్ నుంచి ఈ కాంపౌండ్, ఫైనల్గా ఇట్లా యూరియా అనేది ఫామ్ అవుతుందని వాళ్ళు తెలియజేయడం జరిగింది. బట్ ఇండివిజువల్ రియాక్షన్స్ however were described in more detail later by Ratner and Cohen. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది క్రెబ్స్ హ్యాన్స్లెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన యూరియా సైకిల్. ఓవరాల్గా సింపుల్గా చెప్తాను, రేపు డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. CO2 ప్లస్ NH4 కంబైనింగ్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ స్టెప్. CO2 combines with ammonia in the first reaction to produce carbamyl phosphate. Carbamyl phosphate, it combines with ornithine to form citrulline. Just like TCA cycle, oxaloacetate ఏ రకంగానో ఇక్కడ యూరియా సైకిల్ ఎండింగ్ లో ఆర్నిథిన్ అనేది రీజనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో దీన్నే మనము ఆర్నిథిన్ సైకిల్ అని కూడా పిలుస్తాం. రాస్తా కన్ఫ్యూజన్ మర్చిపోతారు.
ఆర్నిథిన్ సైకిల్ అని కూడా పిలుస్తాం. దీన్ని క్రిప్స్ హ్యాన్స్లిడ్ సైకిల్ అని పిలుస్తాం, యూరియా సైకిల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో సిట్లిన్ అనేది ఆర్నిథిన్ ప్లస్ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ అనేది కంబైండ్ అయితే సిట్లిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు మనకు ఫామ్ అయినటువంటి NH4 అనేది బాడీలో రిలీజ్ అయిన CO2తో కలిసి కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. సో ఆర్నిథిన్ ప్లస్ కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ కలిసి సిట్లిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సిట్లిన్తో అస్పార్టిక్ యాసిడ్ అనే ఒక అమైనో యాసిడ్ కలిసి ఆర్జినోసక్సినిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ ఆర్జినోసక్సినిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫ్యూమరేట్ అనేటువంటి ఒక కీటో యాసిడ్ రిమూవ్ చేయబడి ఆర్జినిన్ అనే ఒక అమైనో యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ ది ఆర్జినిన్, ద ఎంజైమ్ నేమ్ ఇస్ ఆర్జినేజ్. ఆర్జినేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఆర్జినిన్ని యూరియా అండ్ ఆర్నిథిన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, arginine is converted into urea and ornithine. This ornithine again ready to react with next carbonyl phosphate. So this is how the urea is produced. Urea స్ట్రక్చర్ కూడా మనకు ఐడియా ఉండాలి. మధ్యలో C డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఇటొక NH2 ఇటొక NH2 ఉంటుంది. ఎనీవే ఈ one of the NH2 is received from the ammonia, and this carbon of urea is produced from the CO2. Urea has two amino groups. యూరియాలో 2 అమైనో గ్రూప్స్ ఉంటాయి. వన్ derived from ammonia and other derived from this aspartic acid. ఈ aspartic acid నుంచి ఇంకొక అమైనో గ్రూప్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. కార్బన్ ఆటమ్ is supplied by the CO2. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్, యూరియా సింథసిస్ ఈజ్ ఏ 5-step cyclic process. ఇందులో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి with 5 distinct enzymes. The first 2 enzymes, this is most important. The first 2 enzymes are present in the mitochondria while the rest are localized in cytosol. So diagram చూడండి. So this is urea cycle. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, CO2 plus NH4 that gives carbonyl phosphate. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది చూడండి. సో కార్బమైల్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ ఆర్నిథిన్ ఇవి రెండు ఎక్కడ కలుస్తాయి అంటే మైటోకాండ్రియాలో కలిసి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సిట్రులిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్, సెకండ్ రియాక్షన్ దే ఆకర్ ఇన్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో దెన్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ రియాక్షన్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయి? సైటోప్లాజంలో జరుగుతాయి. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి కంపల్సరిగా. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ రియాక్షన్స్, ఎంజైమ్స్, రెగ్యులేషన్ అండ్ టోటల్ అమైనో యాసిడ్ మెటబాలిజం రేపు అయిపోతుంది. లెట్స్ కంటిన్యూ టుమారో.